প্রধানমন্ত্রী, আপনি অমিত শাহ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আপনি দিলীপ ঘোষ এমপি, আপনি বলুন এই অবৈধ নাগরিকের ভোট পেয়ে যদি আপনি প্রধানমন্ত্রী হন তাহলে আপনি অবৈধ প্রধানমন্ত্রী, সুতরাং আপনি আগেই বিদেশে চলে যান। জন্ম নিয়েছি এই দেশে, এই দেশ হলো আমার দেশের নাম হিন্দুস্তান, এই দেশই আমার জন্মস্থান। আগামী দিন কেমন তৈরি করতে হবে যেন এই দেশই আমার কবরস্থান হয়। ওদের যে চক্রান্ত, এই দেশ আমার কবরস্থান হতে দেবে না, বিদেশে কোথাও পাড়ি দিতে হবে। তাই আমি আমার বক্তব্যের শেষে বলতে চাই, ছাড়বো না কোরআন, ছাড়বো না হিন্দুস্তান, এই জন্মভূমির ভালোবাসা এটাই আমাদের ঈমান। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ। অল ইন্ডিয়া মজলিস ইত্তেহাদুল মুসলিমিন জিন্দাবাদ। আসাদুদ্দিন ওয়াইসি জিন্দাবাদ। হ্যালো, আমি ধন্যবাদ জানাই মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সাহেবকে। উনি খুব ইমোশনালি, খুব যুক্তি নির্ভর বক্তৃতা দিয়েছেন। তো এরপরে আমি আমাদের দিদি MIM এর খুব পরিচিত মুখ তারান্নুম বাহার দিদিকে আমি কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। তারান্নুম বাহার দিদি, আপনি আসুন এবং আপনার মূল্যবান কথা দক্ষিণ 24 পরগনা MIM কর্মীদের মাঝে শেয়ার করুন। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी को मेरा सलाम। मैं आप सब से गुजारिश करती हूँ, अपील करती हूँ कि आप सब अपना अपना मोबाइल फोन निकालें और लाइव चलाएं ताकि मेरी आवाज़ श्रीमती ममता बनर्जी की कानों तक पहुँच जाए। आपकी सीएम, हमारी सीएम, हम सब की सीएम श्रीमती ममता बनर्जी ने कोच बिहार के सरजमीन से हम मजलिस वालों को बीजेपी का दलाल बोली। मैं इस मंच से, मैं इस जगह से खड़ी होकर बोल रही हूँ, अगर कोई बीजेपी पार्टी का सबसे बड़ा दलाल है तो वो है टीएमसी पार्टी। टीएमसी पार्टी असल में है क्या? कांग्रेस से जन्म ली, पैदा हुई और बीजेपी की गोद में पली बड़ी जवान हुई, और हम मजलिस वालों को बीजेपी का दलाल बोल रही है। श्रीमती ममता बनर्जी को खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, खुद अपना दामन देखना चाहिए। बीजेपी कैसे 2019 में एमपी का 18 सीट जीत कर ले गई। अगर टीएमसी पार्टी बीजेपी की दलाल नहीं होती तो क्यों टीएमसी पार्टी के बड़े बड़े नेता, चाहे वो मुकुल राय हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, जितने भी बनर्जी, चटर्जी, मुखर्जी है, सारे के सारे क्यों बीजेपी में शामिल हो गए? और खुद हमारी सीएम, हम सब की सीएम श्रीमती ममता बनर्जी 2004 में बीजेपी हुकूमत में शामिल होकर रेल मंत्री बनी, और हम मजलिस वालों को बीजेपी का दलाल बोल रही हैं। मैं आप सब भाइयों से गुजारिश करती हूं कि आप लाइव चलाएं ताकि मेरी आवाज श्रीमती ममता बनर्जी की कानों तक पहुंच जाए। श्रीमती ममता बनर्जी बीजेपी को हाथ पकड़ के बंगाल में लाने वाली हमारी दीदी, बीजेपी का हाथ पकड़ के लाने वाली हमारी दीदी, और हम मजलिस वालों को बीजेपी का दलाल बोल रही हैं। और अगर आप लोग थोड़ा पीछे चले जाएं, दमदम 3 नंबर वार्ड से बीजेपी का एमपी कैंडिडेट तोपन सिद्धार्थ जी को कौन लेकर के गली गली, बस्ती बस्ती, मोहल्ले मोहल्ले घूमा, प्रचार किया और जिताकर पार्लियामेंट भी भेजा। हम मजलिस वाले न श्रीमती ममता बनर्जी, और हम मजलिस वालों को दलाल बोल रही हैं। श्रीमती ममता बनर्जी बोली, लोड़ले आमराई लोड़बो। जब लड़ने का टाइम था, जब लड़ने का समय था, जब लड़ने का वक्त था, पूरे पश्चिम बंगाल के मुसलमान
टीएमसी के 34 एमपी की तरफ एक उम्मीद भरी निगाह से देख रहे थे जब पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक बिल पास हो रहा था। अगर टीएमसी के 34 एमपी उस वक्त उस बिल के खिलाफ वोटिंग की होती तो बिल वहीं पर गिर सकता था, रुक सकता था, झूल सकता था। लेकिन टीएमसी के 34 एमपी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठे तमाशा देखते रहे। और श्रीमती ममता बनर्जी हम मजलिस वालों को दलाल बोल रही हैं, थाक আর লড়তে হবে না, এবার এমআইএম লড়বে, এবার মজলিস লড়বে, এবার আমরা লড়ব। श्रीमती ममता बनर्जी कोलकाता के रोड पर रोड शो की, पथ यात्रा की और सारे जगह घूम घूम कर बोली, चाहे वो पाक सर्कस हो, खिदीरपुर हो, मौला अली हो, धर्मतल्ला हो, मटिया बुरुज हो, और सारे इलाके में घूम कर बोली कि पश्चिम बंगाल सीएए, एनआरसी, एनपीआर होते दीबो ना। अगर दीदी सच में सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ होती तो राइटर्स में बैठकर कोई कानून बनाती, सुप्रीम कोर्ट में सीएए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ याचिका दायर करती हो। लेकिन दीदी ने ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ पश्चिम बंगाल के लोगों को घूम घूम कर बेवकूफ बनाया, ठगा, चूना लगाया। ये मैं नहीं कहती, बीजेपी का सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जी न्यूज चैनल में बैठकर उन्होंने कहा है कि श्रीमती ममता बनर्जी सीएए, एनआरसी, एनपीआर में बीजेपी पार्टी को सपोर्ट की है। तो अब आप बोलिए, बीजेपी पार्टी का सबसे बड़ा दलाल को हम मजलिस वाले ना टीएमसी पार्टी? तो सोचिए ये मौजूदा सरकार आप लोगों को कैसे बेवकूफ बना रही है, ठग रही है, चूना लगा रही है। अब इस सरकार को आप लोगों को दिखा देना है इस असेंबली में, इस चुनाव में, इस इंतखाबात में, अपने मजलिस के जहां जहां से कैंडिडेट हमारे उठ है उसको ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जिताना है और असेंबली राइटर्स भेजना है ताकि वो आपके मसले मसाइल और आपके लिए हक के आवाज के लिए असेंबली में आवाज उठा सके, लड़ सके। आपके एरिया में जिस चीज की जरूरत हो उसको आपके एरिया तक, आपके इलाकों तक पहुंचा सके। मैं इसी छोटी सी बातों के साथ अपने बातों को खत्म करती हूँ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अस्सलाम वालेकुम। दीदी इधर आइए। এরপর আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন উত্তর 24 পরগনা জেলার মাওলানা শহীদুল হক সাহেব। আমি শহীদুল হক সাহেবকে দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার কর্মীবৃন্দর সামনে ওনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সর্বপ্রথমে আমার সমস্ত বন্ধুদেরকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। বিশেষ করে যে সমস্ত বন্ধুরা আজ এই দক্ষিণ 24 পরগনার এই মিমের কর্মী সম্মেলনের আয়োজন করেছে, আমার প্রিয় আজিজ আল হাসান ভাই, সেলিম ভাই, সকলকেই আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার অল্প কিছুক্ষণের জন্য আলোচনা শুরু করব। অল্প আলোচনা, কারণ বেশি কথা বলবো না। বেশি কথা বললে হয়তো বিজেপি চলে আসবে, বোঝা যায়নি আমার কথা? অল্প আলোচনা করব, বেশি কথা বললে হয় বিজেপি চলে আসবে। আসলে বেশি কিছু করলেই বিজেপি চলে আসবে, এটা আমাদের কাছে একটা পুরাতন শব্দ, ঠিক না ভাই? বেশি কিছু করা যাবে না, যেটা করার দরকার সব দিদি করবে, আমরা কিছু করতে পারবো না। এনআরসি বিরোধী আন্দোলন দিদি করবে, এনপিআর বিরুদ্ধে আন্দোলন সব দিদি করবে। মিমের ব্যানারে, মিমের ঝান্ডায় কোনো আন্দোলন করতে দেওয়া যাবে না, কারণ দিলি বিজেপি চলে আসবে। কি
কি হবে? বিজেপি চলে আসবে। আসলে এই সমস্ত মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ছড়ানো হচ্ছে এবং জাতির সামনে আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব সম্পর্কে একটা মিথ্যা কথা ছড়ানো হচ্ছে যে ইনি সাম্প্রদায়িক। আসলে আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব যদি সত্যি সাম্প্রদায়িক হতেন তাহলে আজকে এই স্টেজে শ্রী মেঘনাথ স্যারকে আমরা দেখতে পেতাম না, হায়দ্রাবাদে মিস্টার শাহী কুমারকে আমরা দেখতে পেতাম না। আসাদ সাহেবকে তারাই বলে যাদের পোশাকে সাম্প্রদায়িকতা গন্ধ পাওয়া যায়, যাদের ব্যবহারে সাম্প্রদায়িকতা গন্ধ পাওয়া যায়, যাদের ভাষার সাম্প্রদায়িকতা পাওয়া যায়, তারাই কেবলমাত্র আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেবকে সাম্প্রদায়িক বলে। আজকে দেখতে পাচ্ছি যখন এই বাংলায় মিম চলে এসছে, দীর্ঘদিন অপেক্ষা করার পরে যখন ব্যারিস্টার আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব চলে আসলেন, কিছু নব্য তাদেরকে কি বলবো, তাদের কিছু বলতে গেলে ভাষা হারিয়ে ফেলি। তারা বলল যে আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব যেটা করেছে এটা মারাত্মক ভুল করেছে, আমাদেরকে কেন জানায়নি। অনেকে বলছে না ভাই মিডিয়ার সামনে এসে যে আমি মিমের বড় কর্মী, আমি মিমের 1 নম্বর ভক্ত, আমাকে কেন জানানো হলো না। আমার বন্ধুরা, আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব যে বাংলায় এসেছিলেন, তিনি যেটা করছেন এটা প্রত্যেকটা মিম কর্মী, যে খাঁটি মিম কর্মী, সে মন থেকে মানিয়ে নেবে, ঠিক না? আর যে খাঁটি মিম কর্মী নয়, সে কোনোদিন এটা মন থেকে মানিয়ে নিতে পারবে না, সেটা বিরোধিতা করবে। কারণ একথা পরিষ্কার, যদি আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব সকলকে জানিয়ে আসতেন, হয়তো দিদির পুলিশ নিরাপত্তা জনিত কারণ দেখিয়ে তাকে এয়ারপোর্টে আটকে দিতেন কি দিতেন না? ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ব্যারিস্টার আসাদুদ্দিন সাহেব কৌশল করে বাংলায় রাজনীতিতে একটা নতুন ঝড়, নতুন ইনকিলাব শুরু করে দিয়ে গিয়েছে, একটা সংগ্রাম শুরু করে দিয়ে গিয়েছে। আর সেই সংগ্রামের লক্ষ্যে আজকে আমরা এসেছি। আসলে বন্ধুরা, বুঝতে হবে আমাদের এই সংগ্রাম সমাজের বুক থেকে আগামী নির্বাচনে সমাজ বিরোধীদের উৎখাত করা, আমাদের এই সংগ্রাম কাটমানি খোরদের সমূলে উৎপাদন করা, আমাদের এই সংগ্রাম গোটা বাংলায় মিমের ঘুড়ি উড়ানোর সংগ্রাম। আমার বন্ধুরা, একথা মনে রাখতে হবে, আমাদের যত সমস্যা হোক আমরা মিমে থাকবো। কারণ মিম যারা করছে দীর্ঘ 7 বছর প্রতীক্ষা করার পরে আজকে তারা মিমের ঝান্ডার তলে, মিমের ঝান্ডা নিয়ে তারা দাঁড়িয়ে আছে। এটা কম বড় দিলের পরিচয় নয়। কারণ যারা মিম করছে অনেক সমস্যা, গত বছর আমরা জানি যারা মিমে ঝান্ডা উড়িয়েছে তাদের বাড়িতে পুলিশ পাঠিয়েছে না? অনেক বন্ধু, আজিজ ভাই তিনিও জেলে ছিলেন, আমার বাড়িতেও পুলিশ এসেছিলেন, অনেকের বাড়িতে পুলিশ এসেছিলেন। এত সমস্যার পরেও এলাকার খুদে খুদে নেতাদের রক্ত চক্ষু উপেক্ষা করে আজকে যে সমস্ত সংগ্রামী কর্মীরা আসতে পেরেছে, সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন দিয়ে আজকে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি। যেহেতু সময় অত্যন্ত অল্প, অনেক বক্তা আজ আমাদের অনুষ্ঠানের মধ্যমণি মাজিদ হুসাইন সাহেব তিনিও আসবেন, আরো অনেকেই আসবেন। এজন্য আমি আমার আলোচনা এখানে শেষ করছি। ব্যারিস্টার আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব জিন্দাবাদ, এআইএমআইএম জিন্দাবাদ, মজলিস ইত্তেহাদুল মুসলিমিন জিন্দাবাদ। এখন আমি মাননীয় সমাজবাদী পার্টির নেতা মাননীয় কংসারী মণ্ডলকে এমআইএম এ ঝান্ডা দিয়ে বরণ করে নেব। উনি আজকের যোগ দেন। আমি দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার বিশিষ্ট নেতা সেলিম ভাইকে অনুরোধ করছি মাননীয় কংসারী মণ্ডল মহাশয়কে পতাকা দিয়ে এমআইএম দলে অন্তর্ভুক্ত করানোর জন্য। সবাই জোরে একটু হাততালি মারি ভাই। কংসারী মণ্ডল মহাশয়কে আমি এমআইএম এ কেন উনি যোগদান করলেন সেই সম্পর্কে আমি দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার এমআইএম কর্মীদের সামনে কিছু বলার জন্য ওনাকে অনুরোধ করছি। আসুন। প্রিয় সাথী, মৌবাসী ভূমিপুত্র শূদ্র সমাজ, আমি সর্বপ্রথমেই শোষিত বঞ্চিত দলিত সমাজের দলিত সমাজের আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা সংবিধানের জনক বাবা সাহেব আম্বেদকরকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। আর
ফেস্টুনের এপাশে রয়েছেন ওয়াসিউদ্দিন সিদ্দিকী, যিনি মিম দল প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাকেও সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধা জানিয়ে কিছু কথা বলছি। বাবা সাহেব আম্বেদকর বলেছিলেন, পলিটিক্যাল পাওয়ার ইজ এ গ্রেট মাস্টার কি বাই হুইচ ইউ ক্যান ওপেন ইচ অ্যান্ড এভরি ডোর। রাজনৈতিক চাবি হলো সবচেয়ে বড় চাবি, যে চাবির দিয়ে দরজা খুললে সমস্ত সমস্যার সমাধান করা যায়। যে জাতির নিজস্ব রাজা নেই, সে জাতি কখনোই তাজা হয়ে উঠতে পারে না। আমরা যারা নিম্নবর্ণে অবস্থান করছি, ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার 85% মানুষ, আমাদের কোনো নিজস্ব দল বা দলের নেতা এতদিন ছিল না। তাই আমরা স্বাধীনতার পর থেকে যে দলগুলো আমাদের সামনে ক্ষমতায় এসেছিলেন, যেমন কংগ্রেস, সেই কংগ্রেস দলকেই আমরা সর্বপ্রথম সবাই ভোট দিয়ে জিতিয়ে ক্ষমতায় নিয়ে গেছিলাম। আমরা ভেবেছিলাম গান্ধীবাদী আদর্শ বোধহয় আমাদের সমস্ত অবস্থার, শোষিত অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবে। সেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটেনি। আমরা কংগ্রেসকে পরিত্যাগ করে বামফ্রন্টকে ক্ষমতায় এনেছিলাম। 34 বছর আমরা সবাই বামফ্রন্টকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় রাখলাম। তারপর তারাও আমাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। আমরা দিদিকে ক্ষমতায় আনলাম। দিদি প্রায় 10 বছর ক্ষমতায়। আপনারা উপলব্ধি করছেন দিদি আমাদের কতটুকু অবস্থার ঘটিয়েছে। কেন এটা হয়নি, কেন এটা করলেন না? প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দল কৃষক, শ্রমিক, দলিত, মেহনতি মানুষের উন্নয়নের কথা বলে ভোট নিয়ে ক্ষমতায় যায়। ক্ষমতায় যাওয়ার পর তারা ভুলে যায়, আমাদের ঘাড়ে পা দিয়ে তারা চেয়ার গদি দখল করে তাদের সমাজের মানুষের উন্নয়নের জন্য সমস্তটাই নিবেদিত করে থাকে, আর আমরা সেই বঞ্চিত হয়ে থাকি। ভারতবর্ষের যতগুলো রাজনৈতিক দল রয়েছে, প্রত্যেকটা দলের শীর্ষস্থানে রয়েছে চ্যাটার্জি, ভট্টাচার্য, ঘোষ, বোস, অর্থাৎ সেই মনুবাদীর প্রাধান্য। আমরা এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে চাই, আর এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে গেলে নিম্নবর্ণের রাজা তৈরি করতে হবে। সেই রাজা তৈরি করার দিন আসন্ন। শূদ্র ভারতবর্ষে রুদ্র জাগরণ ঘটেছে। দুই সীমান্তে দুই বীর নেতা বেরিয়ে এসেছে, একদিকে আসাউদ্দিন ওয়াইসি, আর একদিকে আব্বাস সিদ্দিকী। এই আব্বাস সিদ্দিকী এবং ওয়াইসির নেতৃত্বে আমরা নিম্নবর্ণে থাকা 85% মানুষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্র বিপ্লব ঘটিয়ে আমরা ক্ষমতা দখল করব। কারণ বাবা সাহেব আম্বেদকর বলেছিলেন, আমরা একদিন দেশের শাসক হব, কারণ আমরা সংখ্যায় অধিক। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, স্বাধীনতার 74 বছর পরেও আমরা একটা রাজনৈতিক দলের জন্ম দিতে পারিনি, যে দলের রাজা থাকবে আমাদের নিজস্ব সমাজের মানুষ। আজকের ঐতিহাসিক নিয়মে 74 বছর পরে আমার মুসলমান ভাইয়েরা নেতা তৈরি করেছে, মুসলমান সমাজ এগিয়ে এসেছে। তাই আমি আজকের এখানে মিটিং এর খবর পেয়ে ছুটে এসেছি। আমার 2004 সাল থেকে বিভিন্ন গ্রামে গঞ্জে গিয়ে মিটিং করেছি। একটা সময় আমার সমাজের মানুষের জাগাতে পারেনি। 4টে বর্ণ আছে আমাদের সমাজের, SC, ST, OBC এবং মাইনরিটি। মুসলিম সমাজের সামনে রেখে আমরা যে 3 সমাজের মানুষ রয়েছে, SC, ST, OBC, তারা সবাই যদি ওদের সমর্থন দিই, সাপোর্ট করি, তাহলে অবশ্যই আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্র বিপ্লব ঘটিয়ে সমাজ পরিবর্তন ঘটাতে পারবো এবং আমরা সংসদে, পার্লামেন্টে গিয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারবো। বাবা সাহেব আম্বেদকরের মূর্তিটা দেখুন, একটা বই বুকে হাত আঙুল উঁচু করে রয়েছেন। উনি বলছেন, এই বই অর্থাৎ সংবিধান পার্লামেন্টে রেখে গেছি, তোরা আয়, তোদের দল নিয়ে আর পাতা খুলে দেখ কি করে রেখে গেছি তোদের জন্যে। কেন হয়নি? 74 বছর বাবা সাহেব সংবিধানে মেহনতি মানুষের, দলিত মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য, তাদের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য যে কথা বলে গেছেন, সে কথায় হাত না দিয়ে
74 বছর ধরে তারা নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করেছে, 80 বার সংবিধান সংশোধন করে, কেবলমাত্র তাদের জাতি যাতে চাকরি, ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি নিয়ে অর্থনৈতিক দিকে শক্তি সামর্থ্যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। আমরা হয়েছি বঞ্চিত। এই বঞ্চিত সমাজের নেতৃত্বে রাষ্ট্র বিপ্লব ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমরা ক্ষমতা অর্জন করতে চাই। এই জন্য ওয়াইসি সিদ্দিকী এবং আব্বাস সিদ্দিকীর নেতৃত্বে আপনারা যারা এগিয়ে আসছেন, মুসলমানরা ভাবেন হিন্দুরা বোধহয় আমাদের শত্রু, আর হিন্দুরা ভাবে মুসলমানরা আমাদের শত্রু। না ভাই, হিন্দু মুসলমান এরা কারো শত্রু নয়। যারা আমাদের সমাজ ভেঙে খান খান করেছিল সেই বর্ণ হিন্দু, যারা দেশের 4টে বর্ণ সৃষ্টি করে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য তৈরি করে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সমাজের উচ্চ স্থানে অবস্থান করে আর শূদ্রদের নিচে রেখে দেয়। সেদিন হয়েছিল সর্বহারার জন্ম। এই সর্বহারা শ্রেণীর উদ্ভব ঘটিয়ে, শূদ্র জাগরণ ঘটিয়ে, শূদ্র রাজ ওয়াইসি সিদ্দিকীর মূল লক্ষ্য, আব্বাস সিদ্দিকীর মূল লক্ষ্য ওদের দেয়া প্রার্থীদের চিহ্নিত করতে হবে, আনতে হবে। এটাই আমাদের কাজ, এটাই আমাদের লক্ষ্য। আমার সামনে যারা এসেছেন তারা বাড়ি গিয়ে, আমাদের প্রচার মাধ্যম নেই, প্রচার মিডিয়া আমাদের কথা বলবে না, চায়ের দোকান আমাদের প্রচার মিডিয়া, আপনারা গিয়ে চায়ের দোকানে গল্প করবেন আজকের মিটিং এর কথা, আপনারা গিয়ে বলতে থাকবেন। আর যারা যারা এসেছেন 10টা করে নতুন লোক সংযোজন করার চেষ্টা করবেন। মুসলমান ভাইরা যখন এগিয়ে এসেছে